कहंदे जी सिद्धू मूसेवाला शस्त्रां दी गल करदा सी, हथियारां दी गल करदा सी। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, सिद्धू मूसेवाला हथियारां दी गल नहीं करदा। मेरा सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब हथियारां दी गल करदा है। ये विचारधारा सिद्धू मूसेवाली दी नहीं है, ये विचारधारा गुरु गोबिंद सिंह जी दी है। तुसीं क्यों उस वीर नूं कहंदे हो हथियारां दी गल करदा सी? ये हथियारां दी गल गुरु गोबिंद सिंह करदे है जदों कहंदे आ चुंकार अज हमा हील ते दर गुजुश्त हलाल अस्त बुरदन बा शमशीर दस्त। जदों जुल्म हो रहा होवे, अबला ते अत्याचार हो रहा होवे, मजलूमां ते कहर हो रहा होवे, भारत दीआं बेटियां नूं बन के लिजाया जा रहा है ते की माला फड़ के मंत्र पढ़ने सी उत्थे? जे तेग हरी सिंह नलूए दी ना चली हुंदी ते सदा वास्ते दरा खैबर बंद नहीं सी होना, गजनी दे बाजार विच साडी पत रुल रही होनी सी। ये जिहड़ी शांति है ना भारत विच अज नज़र आ रही, ये गुरु गोबिंद सिंह जी की तेग विचों निकली हुई शांति है। महाराज ने अपने बच्चों वास्ते भाई चौपा सिंह वर्गे विद्वान जिहड़े कई कई किताबां दे लिखारी सी, वो खिडावे रखे हुए सी। जिदन वजीदे की सभा विच खड़ के जवाब दिते उदन सिक्खी दी विचार बोलदी सी, ते जिदन चमकौर की गढ़ी विच जवाब दिते उदन सिक्खी दे शस्त्र बोलदे सी। इत्थे शास्त्र भी बोलदा है, इत्थे शस्त्र भी बोलदे है। मैं कदी सुनिया नहीं सी वैसे मूसे वाले वीर दे गीतां नूं, कदी समा ही नहीं सी लग्या। मैं उस दिन तो ना कुछ सुनना शुरू किया ते राती भी मेरे बच्चों ने गीत लाया पंजाब साडे संघर्ष दे नाल, किसानी संघर्ष दे नाल संबंधित। उस गीत नूं सुन के हंजू नहीं सी रोक रहे। ओ वीरा, मुर्दियां च जान पा दी तेरे गीतां ने, संघर्षां नूं जिंदा कर दिता तुहाडे गीतां ने। मेरे प्रचार नाल शायद उन्ना असर ना होया होवे। एक गल वीर ने दस्तार बारे कही ते अज लखां दा इकट्ठ सिरां ते दस्तारां सजा के आ गया। असीं उन्हां वीरां नूं गल नाल नहीं लाया, असीं दोषी हां गुरमुखो। ये दुखदाई घड़ियां भविख दा लक तोड़ के रख दिंदियां, पर अज ये करिश्मा मैं कहना रब्बी करिश्मा है। वाहिगुरू जी की कला ही वरती है। कोई पुत्र नूं तोड़न लग्गियां पट ते थापी मारे, ये तो वड्डी वाहिगुरू की कला की हो सकती है? जिहदे तो आस ये नज़र आती है, भावें ये डाढा दुख है पर यह भविख का लक तोड़न वाला दुख नहीं होएगा, नौजवानी च जोश ते जज्बा भरन वाला दुख है। ये घड़ियां तुहाडीआं अखां दी चमक दसदी है, तुहाडे अंदर दा जोश दसदा है, नौजवानी दा ठाठा मारदा प्यार दसदा है कि भविख उस वीर दी याद नूं सीने च लैके बहुत उजला होएगा। मावां वास्ते माता चरण कौर एक मिसाल बन गई, जिन्हां ने जन्म तो लैके बचपन तो लैके वीर शुभदीप सिंह दे केसां नूं गुंदिया ते आखिरी सफ़र तक उन्हां केसां नूं गुंद के तोरिया। वो किन्नियां कमाल दियां सदरां ने जी, वो किन्ने कमाल दियां आसां ने। खास करके दुनिया उत्ते माँ का रिश्ता, मैं उचेचे तौर पर माता चरण कौर नूं नमस्कार करनी चाहुंदा, जिन्हें अपने पुत्र दे केसां दी संभाल करके। उस दादी नूं नमस्कार करनी चाहुंदा जिन्हें अपने पोते नूं दस्तार दी अहमियत समझाई। ते मैनूं दादियां दे विचों दादी माँ गुजरी जी की झलक नज़र आउंदी गुरमुखो, जिस धरती तो मैं तुहाडे चरनां च आया, जिन्हें अपने पोतियां नूं गल ना ला के कहा सी, मेरे जिगर दे टुकड़िओ आओ, मैं तुहानूं तोड़न तो पहला इन्नी सजा के तोरांगी। और वाकई गल भाई कारज सिंह जी कर रहे सन कि जदों वीर शुभदीप सिंह जी की आखिरी यात्रा शमशान घाट वाल नूं तुरनी सी, माँ ने वाकई अपने हत्थीं फेर केसां नूं संभालिया ते सानूं झलक पैंदी फिर अपने इतिहास की साध संगत। वो इतिहास की झलक जिन्हों माँ गुजरी जी ने साडियां अखां सामने रूपमान किया। आओ जाने से पहले गले लगा तो लूँ, जदों साहिबजादियां नूं जिगर दे टुकड़ियां नूं अपने वंश विचों बचे हुए केवल नूरे नज़र दो ये टुकड़े ने, जिगर दे दो टुकड़े ने सारे वंश के अंदरों, बिंदी पुत्रां चों बिंदी खानदान दे विचों
ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 2 ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਇਹ ਵੰਸ਼ ਦੇ 2 ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ। आओ जाने से पहले गले लगा तो लूं, केसों में कंघी कर दूं, मुंह दुला तो लूं, उन प्यारे से सरों पे नन्ही सी कलगी सजा तो लूं, आओ मरने से पहले तुम्हें दुल्हा बना तो लूं। मां गुजरी जी कहते ने, मेरे जिगर दे टुकड़िओ, तुसी मौत लाड़ी नूं परनाउण वास्ते ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾੜਿਆਂ ਵਾਂਗ सजा के ਤੋਰਾਂਗੀ। ਇਹ सिख मां ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟ ਆਫ ਬਾਡੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀਰ ਮੂਸੇਵਾਲੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਦਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਆਖਦਾ। ਭੈਣੋ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਦਦਿਆਂ ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਨੁਭਵ, ਜੋ ਅਪਣਤ, ਜੋ ਸਨੇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕੰਘੀ ਕੀਤਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪ ਕੇਸ ਸਾਂਭਣੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਮਾਂ ਕੇਸ ਗੁੰਦਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਆਪ ਗੁੰਦ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 2 ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਝਲਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਸਨੇਹ। ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਵੀਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਇਦਾਂ ਅਦਬ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਵੋਗੇ ਵੀਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਅਦਬ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਵੀਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਕਾਰਾ ਮੈਂ ਉਡੀਕਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਅਦਬ ਇਦਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬਾਲ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਆ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨੇ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ, ਬਾਲ, ਬੀਬੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਦੀ ਆਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਫੇਰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਦੀ ਆਂਦਰ। ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਸਮ ਮਾਂ ਦੀ ਆਂਦਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਪਾਰਟ ਆਫ ਬਾਡੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਮਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਦਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੈਕਵਰਡ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਣਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਛੂਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ, ਬਲ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਤੋਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਗੁੰਦਿਆ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੱਟ ਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਵੀਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਖਰੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਐਸੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ, ਡਿਜੀਟਲ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ
कि तुसी दस्तारां सजा के आउणियां। वीर साडा सरबजीत सिंह ढोटियां बड़ा सोहना सुनेहा तुहाडे तक पहुँचा रहा सी। अज डिजिटल युग के अंदर दस्तारां सजाउण दे बहुत सारे सॉफ्टवेयर ने, तो मैं समझदा जे मूसेवाल वीर नूं याद करदिआं तुसीं इहदे पासे उद्यम करदे हो ना, तो नाले कौमी भला होएगा, नौजवानी नूं धर्म के रंग च रंगांगे। अज साडे सामने चुनौती है, बहुत वड्डी चुनौती है कि साडे बचपन नूं किस पासे धक्किया जा रहा है। पंजाब दी धरती बड़े सवाल खड़े कर रही है और दुनिया दे विच बैठे हुए लोग सच पुछो सवालों नाल भरे पे है। मीडिया तुहाडे सामने है, जिन्ने लोग आउंदे आ मीडिया एक सवाल पूछ रहा पंजाब की धरती ते की हो रहा। दुनिया भर के लोग जानना चाहते हैं पंजाब की धरती ते की हो रहा। सारिਆਂ ਦੀਆਂ निगाहां टिकियां होईयां कि पंजाब की धरती ते की हो रहा। सानू महसूस नहीं हुंदा कि पंजाब की धरती की सी ते इहनूं की पेश किया जा रहा। जिथे असीं गुरबाणी तो सेध लैनी है, जिथे असीं गुर इतिहास तो प्रेरणा लैनी है, उत्थे साडियां जिम्मेवारियां साडियां चुनौतियां साडे सामने खड़ियां सानू जिम्मेवारी का एहसास भी करवा रही। हुण पंजाब की धरती नूं इस तरह पेश किया जा रहा जिवें पंजाब की धरती गैंगस्टरां की धरती होवे, इत्थे भरा मारू जंग का जिवें घाण हो रहा होवे। अज संसार भर दे विच इदां दा नक्शा उलीक दिता गया ते एक मनुख दूजे मनुख तो तरा रहा, शक की निगाह नाल वेख रहा, पता नहीं मेरे घर आया होया बंदा ये किस बिरती दे नाल आया। इदां दे माहौल क्यों सिरज दिते गए, किवें सिरज दिते गए? बहुत सारे सवाल साडियां अखां दे सामने खड़े आ। इन्हां सवालों के असीं नाल नाल जवाब लभणे आ कि असीं पंजाब की धरती नूं गैंगलैंड बन देना जिस तरह के नाल पेश किया जा रहा, और कौन बनाउण दा यतन कर रहा। इन्हां सवालों के जवाब लभणे बड़े जरूरी है। पर नाल नाल ये जिहड़ी घड़ी है ये बाणी तो सेध लैण दी है, ये घड़ी इतिहास तो सेध लैण दी है। वीर जी सुना रहे सी ढोटियां साहब कि कलगियां वाले साहब नूं कहंदा नूरा माई कि सच्चे पातशाह मैथों सुना नहीं होना जो मैं तुहाडे पुत्तां दी विथया सुन के आया। तो दशमेश पिता जी ने कहा सी कि ऐ नूरे माही तू सुनाण दा जिगरा रख, मैं सुनन दी हिम्मत रखदा। यकीन करियो साडा इतिहास साडी पिठ दे उत्ते साडा सहारा बन के खड़ जांदा। जिवें गुरु साहब जी ने बाणी दे अंदर बचन किया कि गुरु का शब्द डोलते हुए मन वास्ते थम्मी है। बाणी का पवित्र बचन है, ज्यों मंदिर को थम है थम्मन, क्यों गुर का शब्द मन अस्थम्मन। जिमें डिगदी हुई छत वास्ते थम्मी का सहारा है, उस तरह गुरु का शब्द। इस वास्ते सचखंड श्री हरमंदर साहब जी के कीर्तनीय सानू बाणी के विरागमई शब्द नाल जोड़ रहे सन। इस वास्ते बाणी का निरंतर प्रवाह भाई शुभदीप सिंह के घर में चल रहा सी कि साडे मन नूं धीरज आवे, साडे मन नूं ठम्मा मिले, असीं भाणे नूं मन्नण दी शक्ति प्राप्त कर सकीए। यकीन करियो रूहानी बल तो बिना, रूहानी शक्ति तो बिना साडे कोलों भाणा भी नहीं मन्निया जाना। असीं कहंदे ते हाँ आ कि भाणे विच जीउणा है, पर भाणा तां मन्निया जांदा है जे साडे कोल उदां दा आत्मक बल होवे जिवें दा उन्हां गुरसिखां कोल सी जिन्हां ने अपने बच्चियां दे टोटे करवा के झोलियां च पाउण दी हिम्मत रखी। हुण है ते जुल्मो सितम ही सी ना जी। जे असीं पूर्ण तौर ते निर्णय करना होवे, कोई ये गुनाह लभण दा यतन करे कि वीर शुभदीप सिंह ने गुनाह की कीता, दोष की है, ते किहड़ा दोष साबित किया जाएगा? भाई बिना दोष तो सिर्फ ते सिर्फ एक शोहरत की प्रभुता की जंग जिद्दां दी चली है, वो बहुत खतरनाक है। पर इक्को ही एक सहारा है, इक्को एक शक्ति है, वो है इस वक्त साडे कोल बाणी दी टेक, साडे इतिहास का चानण। जदों असीं ठंडे बुरज का ध्यान धरांगे, जदों असीं माछीवाड़े की कंडियाली सेज नूं चेते करांगे, जदों साडियां निगाहां दे अंदर चमकौर की गढ़ी आवेगी, तो वाकई सानूं बल मिलेगा कि कलगीधर पातशाह तेरा मार्ग केवल ते केवल झोली च सुख पाउण दा मार्ग नहीं है। तेरा मार्ग जे सुख दे तां तुझे अराधी, दुख भी तुझे ध्याई, जे भुख दे तां इत ही राजा, दुख विच सूख मनाई। जिन्हों असीं कहंदे आ कल जे पढ़ के हटे पंचम पातशाह तवियां ते बैठ के दुख सहंदे होए की सिखा रहे ने, तेरा कीया मीठा लग गया। संसारी मनुख हाँ, मोह दीआं तंदां च बज्जे होए आ। साडी आत्मक अवस्था इन्नी उच्ची नहीं है कि असीं उस अवस्था च पहुँच के
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਘਾੜਤ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਕਿ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ, ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾਂਕੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੈ ਅਰਦਾਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ, ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛਿਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਯਾਦ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਂਭਣ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਦਣ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਆਸਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਣ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਸਾਂ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੀੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਡੋਲਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਰਤੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਥਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਤੱਕ ਜਿਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਭ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਿੱਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਗਾਲ ਹੋਵੇ, ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨਾ ਕੋ ਰਹਿ, ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਧੀਰ। ਵੇਖੋ ਮਿਟਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੱਗ ਤੋਂ। ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਚ ਤੱਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ, ਜਾਨੋ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ, ਜਹ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ, ਲੀਨ ਤਾਹੇ ਮਹਿਮਾਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜੀਵਿਆ, ਇਹ ਅਰਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨਾ ਸੀ। ਕੋਈ 100 ਵਰ੍ਹਾ ਜੀਵਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਦ ਪਲ ਜੀਵਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੀਵਿਆ। ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸੋਚ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਭਾਵੇਂ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਆਦਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੀੜਾ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀ ਲੰਬੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਮੌਤ ਅਚਨਚੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹਾਕਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗੋ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜੀਵੋ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮਰਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੱਤ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮਿਟਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਣਖ ਤੇ ਪੱਤ ਗਵਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 100 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹਰਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੱਠ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਕਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਝੁਕ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਵੀ ਲਈਏ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਬੇਗੈਰਤ ਤੇ ਝੁਕ ਕੇ ਬਚਾਈ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਸ਼ ਆਪ ਢੂੰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੱਤ ਗਵਾ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਹਰਾਮ ਜਿਉਣਾ। ਸੇ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੈ ਕੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਈ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਘੰਟੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ। 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ 500-700 ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਸਹਿਜ ਤੇ ਸੰਜਮ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ, ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਕਰਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗੀ ਸਮਾਗਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਵੀਰ ਕੇਵਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥਕ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਜੱਗ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਵਕ ਪਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕੁਰਾਏ ਪੈਣੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਮੂਲ ਜੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਵੈਸੇ ਮੌਤ ਦੇ ਕਈ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਮੌਤੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਤ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਖੇਤਰ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਰ ਜੀਵ ਨੇ ਮਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸਭਨਾ ਮਰਨਾ ਆਇਆ ਵਿਛੋੜਾ ਸਭਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਖ ਹਯਾਤੀ ਜੱਗ ਨਾ ਕੋਈ ਥਿਰ ਰਹਿਆ, ਜਿਤ ਆਸਣ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ ਬੈਸ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਬਿਨਸਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਬ ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਰੂਰ 'ਚ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜਈ, ਉੱਚਾ ਦੇਖ ਆਵਾਸ, ਆਜ ਕਾਲ ਭੋਏ ਲੇਟਣਾ ਉੱਪਰ ਜਾਮੈ ਘਾਸ। ਬੰਦਿਆ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਲਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਘਾਹ ਉੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਸੁੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਰਨਾ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਰਨਾ, ਹਰ ਜੀਵ ਨੇ ਮਰਨਾ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਨੇ ਮਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਮਰਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਬਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦਾ ਸਰਕਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਗਈ ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰੀਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੇ ਮਰਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਗਿਣਦਾ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ,
ਵਾਕਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਟ ਤੇ ਥਾਪੀ ਉਹੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਅਣਖ ਜਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਜੂਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਜੂਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੂਣਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜੂਣਾ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੈਸੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੀਤ ਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਵੀਰੋ ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੁਕ ਰਹੇ। ਉਹ ਵੀਰਾ, ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਧੱਕ ਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਦਾੜੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸੋ, ਪਿਆਰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੌਮ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀਰ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਤੇ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ, ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਰੀਰ ਬੋਲਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਰੀਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਰੀਰ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਚਤੁਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਤ ਸੁੰਦਰ, ਕੁਲੀਨ, ਚਤੁਰ, ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ, ਧਨਵੰਤ, ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੁਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮੁੱਕ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਥ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰੁਣਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਦਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦਾ ਦਰਵਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਰਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਕਤ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਵਕਤ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵਗੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ। ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰਨਾ, ਜ਼ਮੀਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦ ਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੀ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਗਮੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਹਾਸੇ ਹੋਵਣ, ਸਾਡਾ ਰੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਅਧੂਰੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਲੱਟ ਲੱਟ ਮਸ਼ਾਲ ਵਾਂਗੂ ਬਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮੁਰਦੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से, डरता नहीं सच शहनशाह की शान से, बात अपनी सुन लो दिल के कान से, कह रहे हैं हम तुम्हें खुदा की जुबान से। सच दी जुबान खुदा दी जुबान हुंदी है, ते खुदा दी जुबान नूं कोई दुनिया दी ताकत बंद नहीं करवा सकती। गुरमुखो,
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦਿਓਗੇ, ਕੀ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ? ਜੇ ਅਸੀਂ 100 ਵਰ੍ਹਾ ਵੀ ਜੀ ਲਈਏ, ਆਖਰ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਵੇਖੋ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫੀਲ ਹੋਣਾ, ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਆਖਰ ਕੀ ਜਾਦੂ ਸੀ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਮੋਮ ਬਣ ਕੇ ਪਿਘਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਚਲੋ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਿਰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਕਮ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਕੀ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ? ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸਦਾ ਜਿਉਣਾ? ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਲਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, 2 ਟਕੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦੋ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ? ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ, ਮੋਹਲਤ ਮੋਹਤ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆ ਭਾਈ? ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਕਮਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੌਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ? ਆਖਰ ਤੇ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਰੀਏ ਅਸੀਂ? 7 ਸਾਲ जीकर भी मरना जरूर है, सर कौम से बचाकर जीना ये गैरत से दूर है। ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਵੈਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਟੋਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਆਇਓ, ਮੁਬਾਰਕ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨਸਾ ਸੀ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਸੀ, ਕੱਲੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਲਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੁੰਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਬਲਾ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮਜਲੂਮਾਂ ਤੇ ਕਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੀ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਤੇਗਾਂ ਸੂਤੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੱਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ। ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਸਦਾ ਲਈ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਗ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਨਾ ਚਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿੱਦਿਆ 'ਚ ਨਿਪੁੰਨ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਬਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ PCS ਬਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਖਿਡਾਵੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਲਣਗੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਵਜੀਦੇ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਉਦਣ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਉਦਣ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 3.5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੀਰੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੇਜ਼ਾ ਫੜਾਓ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜਾਓ। ਹੁਣ 3.5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੀਏ। ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨੇਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ। ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਓੜਕ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ। ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਿਓ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੌੜ ਕੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਦੁਮਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨੰਨੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ, ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਨਾ ਦਸਤਾਰਾਂ 2 3 4 ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੰਨੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਖੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਆ ਜਾਣ ਉਹ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਵਾਰਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਸ ਵੀਰ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਇਖਲਾਕ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਦਾਚਾਰ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਸਾਡੇ ਆਦਰਸ਼ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ। ਵੀਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੋਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੂਣਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਨੇ। ਅੱਜ ਚੇਤਨ ਹੋਵੋ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਕੱਲਾ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਵੀਰ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇ ਮਾਪੇ ਘਰ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਈ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਰੋ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਮਾਪੇ। ਦੁਖੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਮਾਪੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਵੀਰ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਤੇ ਵੀਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਦੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਣੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ, ਤਿਨ ਸਿਓ ਝਗਰਤ ਪਾਪ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਮਹਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਸੁੱਚੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਮੰਨਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਤੁੱਲ ਜਾਣਨਾ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਣ ਇਹ ਕਰਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ। ਵੇਖੋ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੱਲੇ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਵੀਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਦੋ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸੋਭਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਕਾਰਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ। ਵੀਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ, ਤੇਰਾ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਸਫਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਚਲਾਣਾ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਵੀਰ ਦਾ ਚਲਾਣਾ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਨ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੋ ਰੱਜ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿੱਖਿਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਕੱਲਾ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕੋ। ਵੇਖੋ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੰਬੇ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਸੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹੀ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੋ ਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਇੱਕ ਲੜਾਊ। ਸਾਰੇ ਕਹੋ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ, ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਓ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਖੌਫ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਕਤ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚੋਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ, ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਾਗੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਵਾਲੀ ਗੈਰਤ ਦਿਸੇਗੀ। ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਕਈ ਜੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ 2-3 ਦਿਨ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ, ਇਸ ਲਈ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਏਕਾ ਕਰਕੇ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਉਣ ਜੋਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਚੇਤਨ ਹੋਵੋ, ਏਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਪਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾੜੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾੜੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਵੀਰ ਨੇ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਹੀਰਾ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੱਥੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦਾ ਚਲਾਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ, ਇਹ ਭਾਣੇ 'ਚ ਜੂਝ ਸਕਣ। ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਸ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਸਭ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ,
सदा सिफत सलाह तेरी, नाम जिनकै मन वसिया। कह नानक सच्चे साहिब, साच नाम आधार मेरा। जिन कर शांत सुख मन आए वसिया। जिन सदा कुर्बान कीता गुरु विटों, जिस दियां कह नानक सुनो संतो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, पंच दूत तुद वस कीते। धुर कर्म पाया तुद जिन को, कह नानक तै सुख होआ। आनंद सुनो वड भागियो, पार ब्रह्म प्रभ पाया। दुख रोग संताप उतरे, संत साजन भये सरसे। सुनते पुनीत कहते पवित, बिनवंत नानक गुर चरण लागे। सुनते पुनीत कहते पवित, बिनवंत नानक गुर चरण लागे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।